భగవానుదయాపాత్రం జ్ఞానవైరాగ్యభూషణం శ్రీమద్వేంకటనాథార్యం వందే వేదాంతదేశికం లక్ష్మీనాథసమారంభాం నాథయావనమధ్యమామస్పదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. அல்லினாள் தாமரமேல் ஆரணங்கனின்துணவி மல்லிநாடாண்டமடமையில் மெல்லியலாளாயர் குலவேந்த நாகத்தாள் தென்புதுவை மேயர் பயம் தவிளக்கு. నాచ్యార్ తిరుమొഴి అనే ప్రబంధంలో 8వ దశకం విన్నీల మేలాపు అనేటువంటి దశకం. ఇందులో నాచ్యార్ తిరుమొഴి అంతా కూడా గోదాదేవి యొక్క ఆ విరహ వేదనను వర్ణించేటువంటి పాశురాలు. మనం ఎంతో చక్కగా తిరువాడిపూర మహోత్సవాల్ని దేవాలయాల్లో మన ఇంట్లో కూడా విశేషంగా ఆచరిస్తూ ఉన్నాం. ఈ తిరుప్పావైలో భగవంతుని యొక్క నామ సంకీర్తనం చేసి అతని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాలి అని గోదాదేవి కోరుకున్నది. కానీ అనుగ్రహం దొరకలేదు. అంచేత ఈవిడ చాలా విరహంతో కొంతమంది అంటే పక్షులను ఆశ్రయించడం, మేఘాలని ఆశ్రయించడం, ఇలా తూదు విడుదల ఈ ప్రకారంగా భగవంతుని యందు దూతలుగా కొందరిని పంపిస్తూ ఉన్నది. ఆ పాశురాలు ఇవన్నీ కూడా நாச்சியார் திருமொழியில 8வது பதிகம் விண்ணீல மேலாப்பு. ஆண்டாள் நாச்சியார் திருப்பாவையில எம்பெருமானை குறித்து இந்த நாம சங்கீர்த்தன வைபவத்தை சொல்லி எம்பெருமானை அடைய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அது நடக்காம ரொம்ப ஒரு விரகத்தோடு, தாங்க முடியாத விரகத்தோடு அவள் மேகங்களை தூது விடுதல், அதே மாதிரி பள்ளி அதாவது பக்திகளை தூது விடுதல், இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறார். இந்த திருவாடிப்பூர உற்சவம் ஆங்காங்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னைக்கு 7ஆம் பத்து 7ஆம் நாள் 14ஆம் தேதி திருவாடிப்புற மகோத்சவம். அன்றைய தினம் எல்லாருமே திருப்பாவை பிரபந்தத்தையும் நாச்சியார் திருமொழி அந்த பிரபந்தத்தையும் సేవాగానం பண்ண வேண்டும். అందరం కూడా 14వ తేదీ జరిగేటువంటి తిరువాడిపూర మహోత్సవంలో గోదాదేవి రచించినటువంటి తిరుప్పావి ప్రబంధాన్ని మరియు నాచ్యార్ తిరుమొഴి ప్రబంధాన్ని కూడా మనం సేవాకాలం చేసుకోవాలి. దేవాలయానికి వెళ్ళగలిగేటువంటి వాళ్ళు అక్కడ పోయి చేసుకోవచ్చు. ఇంట్లోనే ఉండి సేవాకాలం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఇంట్లో ఉండి చేసుకోండి. ఇలా ఈ ప్రకారంగా మనం ఎంతో భాగ్యవంతులం. అమ్మవారు గోదాదేవి రచించినటువంటి పాశురాల్ని మనం అందరం కూడా సేవించుకునేటువంటి భాగ్యాన్ని పొంది ఉన్నాం కనుక క్రమంగా ఈ పాశురాలు ఆ మేఘాల్ని, అంటే ఎటువంటి మేఘాలంటే వెంకటాచలానికి వెళ్ళేటువంటి మేఘాలు. మొట్టమొదటిగా வேங்கடவர்க்கு என்ன விதிக்கித்தியே வேங்கடவர்க்கு என்ன விதிக்கித்தியே என்று சொன்னாள் ஆண்டாள் நாச்சியார். அதனால அவள் மேகங்களை பார்த்து தூது விடுறா. ஒரு தடவை போய் சொல்லு, அந்த திருவேங்கடபడిயாருக்கு சொல்லுங்கో, ఇవ్వో కష్టపడరా அப்படின்னு சொல்லి. మీరందరూ మేఘములారా మీరందరూ చెప్పండి, నిన్నే నమ్ముకొని ఉన్నది గోదాదేవి అనేటువంటి ఒక ఆవిడ విరహ వేదనతో ఆవిడ యొక్క శరీరం అంతా కూడా కృషించిపోయినది. నీవు కనిపించలేని అని, నీవు పలకరించటం లేని అని. అందువల్ల మేఘములు అచేతనములు,
ఎలాగైతే కాళిదాసు మేఘ సందేశాన్ని రచించాడు, అంటే మేఘముల ద్వారా యక్షుడు తన యొక్క భార్యకు సందేశాన్ని పంపించడమే మేఘ సందేశం. మేఘములు వాస్తవంగా అచేతనములు, చైతన్యం లేదు, అవి మాట్లాడవు, అదేం పలకవు. కానీ కామార్థాహి ప్రకృతి గమన చేతనా చేతనేషు అన్నప్పుడు ఎవరికైతే అధికమైనటువంటి ప్రేమ ఉంటుందో వాళ్లకు ఎదురుగా ఏ వస్తువు ఉందో కనిపించదు. గోదాదేవి ఉన్నటువంటి ఆ ప్రేమ అనేది అది మధుర భక్తి అన్నమాట. అందువల్ల అందరినీ అడుగుతూ చెప్పండి నేను ఇలా ఉన్నాను చెప్పండి అని పంపించడం. చేత ఈ పాసురాన్ని మనం అందరం కూడా చక్కగా సేవించుకుంటాం. గోదాగిరిగా చెప్పండి. விண்ணிலமேலாப்பு விண்ணிலமேலாப்போ விரித்தாற்போல் விரித்தாற்போல் மேகங்காள் மேகம்காள் தென்னீர்பாய் தென்னீர்பாய் வேங்கடத்து வேங்கடத்து என் திருமாலும் போந்தானே கண்ணீர்கள் முளைக்குவட்டில் துளிசோரச் சோர்வேனை பெண்ணீர்மை ஈடழிக்கும் இது தமக்கு ஓர் பெருமையே. దేవకి గారు చెప్పండి. మాముత్త నిధి சொரியும் மாமுகில்காள் வேங்கடத்து சாமத்தின் நிறம் கொண்ட தாளாளன் வார்த்தையன்னே காமத்தி உள் புகுந்து கதுவப்பட்டு இடைக்கங்கள் ஏமத்தோர் தென்றலுக்கு சிங்கிலக்காய் நான் இருப்பேனே. ஸ்ரீனிவாஸ் గారు ஒளிவண்ணம் வளைசிந்தை உறக்கத்தோடு இவையெல்லாம் எளிமையால் இட்டென்னை ஈடழிய போயினவாள் குளிரருவி வேங்கடத்து என் கோவிந்தன் குணம்பாடி அழியத்த மேகங்காள் ஆவி காத்திருப்பேனே. ராதாமாமி மின்னாகத்து எழுகின்ற மேகங்காள் வேங்கடத்து தன்னாக திருமங்கை தங்கிய சீர் மார்வர்க்கு என் அகத்து இளங்கொங்கை விரும்பித்தாம் நாள்தோறும் பொன்னாகம் புல்குதற்கு என் புரிவுடைமை చెప్పుమినే. విజయ గారు வான்கொண்டு கிளர்ந்தெழுந்த மாமுகில்காள்
மாமுகில்காள் வேங்கடத்து வேங்கடத்து தேன் கொண்ட தேன் கொண்ட மலர்சிதற மலர் சிதறா திரண்டேரி திரண்டேரி பொழிவீர்கள் கொழுவீர்கள் ஊன் கொண்ட ஊன் கொண்டா வள்ளுகிறார் வள்ளுகிறாள் இரணியனை இரணியனை உடலிடம்தான் உடலினந்தான் தான் கொண்ட தான் கொண்ட சரிவடைகள் செறிவளைகள் தருமாகில் தருமாகில் சாற்றுவினே. சாற்றுவினே. இந்த నరసింహమ్మ మా చెప్తారా? జై శ్రీమన్నారాయణ స్వామి. నాకు స్వామి, సౌండ్ బాగా పద్మ తోటమా జై శ్రీమన్నారాయణ. నరసింహమ్మ సరే. జై శ్రీమన్నారాయణ స్వామి వినిపిస్తుందండి. చెప్తారమ్మా? అంటే సౌండ్ బాగుంటుంది నాకు తెలుగు. చెప్పండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. అవుతుందా? నెక్స్ట్ క్లాస్ చెప్తారు. అంటే సౌండ్ బాగాలేదు సెల్. స్వామి చెప్పండి. పద్మ తోలటమా చెప్తారమ్మా మీరు? చెప్పండి స్వామి, చెప్పండి. వినిపిస్తే చెప్పండి. వినిపించడం లేదా? సౌండ్ కట్ అవుతుంది. చెప్పండి. లేదు అంటే సరే, మళ్ళీ లాస్ట్ లో చూస్తాను. పద్మ சொல்லுங்க. జై శ్రీ தலங்கொண்டு கிளர்ந்தெழுந்த தன்முகில்கான் மாவலியை நிலங்கொண்டான் வேங்கடத்தே நிரந்தேரி பொழிவீர்கள் உலங்கொண்ட விளங்கனி போல் உள்மெலிய புகுந்து என் நலங்கொண்ட நாரணனுக்கு என் நடலை நோய் చెప్పుమినే. గీతా గారు చెప్పండి. గీత. சங்கமா கடல் கடைந்தான் தன்முகில்காள் வேங்கடத்து செங்கண்மால் சேவடிக்கு அடிவீழ்ச்சி விண்ணப்பம் பொங்கமேல் குங்குமத்தின் குழம்பழிய புகுந்து ஒரு நாள் தங்குமேல் என் ஆவி தங்கும் என்று உரையீரே. ఇప్పుడు చెప్పండి మా నరసింహమ్మ. கார்காலத்து எழுகின்ற கார்முகில்காள் வேங்கடத்து போர்சாரத்து எழுந்தருளி. క్షమించాలి. చెప్పండి స్వామి. போர்காலத்து எழுந்தருமி பொருவனகார் பேர் சொல்லி நீர்காலத்து நெருக்கின் அப்பழவிலை போல் நீழ்வேலன் வாறுகாலத்து நிர்வான் ஒரு நாள் தம் வாசகம் தந்தருளாய். శ్రీనివాస్ గారు మదయానై
போல் எழுந்த மாமுகில்காள் வேங்கடத்தை பதியாக வாழ்வீர்கள் பாம்பனையான் வார்த்தையன்னை கரியென்றும் தானாவான் கருதாது ஓர் பெண்கொடியை வதை செய்தான் என்னும் சொல் வையகத்தார் மதியாரே. ராதாமணி சொல்லுங்க. நாகத்தின் சார் சொல்ற ராதா சொல்லையா ఎవరమ్మా? యమునా గారు యమునా గారు చెప్పండిమా. நாகத்தின் அணையானை நன்னுதலால் நயந்து உரை செய் மேகத்தை வேங்கடக்கோன் விடுதூதில் விண்ணப்பம் போகத்தில் வழுவாத புதுவையர்கோன் போதை தமிழ் ஆகத்து வைத்து உரைப்பார் అడియారాగువరే ఉంది అడియన్. నేను చెప్పండి దయచేసి. మీరుగా చెప్తే ఇంకెందుకు చెప్పండి. నేను చెప్పండి. అవరడియార్ ఆగువరే అవరడియార్ ఆగువరే விண்மாவொளி ராதாமணி சொல்லுங்க. விண்மாவொளி அடிவரவுன்னு ஒன்று ఉంటుందండి. அடிவரவு அப்படியே ஒண்ணு இருக்கும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அதெல்லாம் சொல்லுங்க. விண்மாவொளி மின்வான் சலம் தங்கக்கார் மதம் நாகச்சிந்துரம் ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். விண்ணீரமேலாப்பு விரித்தார் போல் மேகங்காள் தென்னீர் பாய் வேங்கடத்து என் திருமாலும் போந்தானே கண்ணீர்கள் முளைக்குவட்டில் துளிசோரச் சோர்வேனை பெண்ணீர் மயிரழிக்கும் இது தமக்கோர் பெருமையே மாமுத்த நிதிசொரியும் மாமுகில்காள் வேங்கடத்து சாமத்தின் நிறங்கொண்ட தாளாளன் வார்த்தை என்னே காமத்தீயுள் புகுந்து கதுவப்பட்டு கிடைக்கங்குல் ஏமத்தோர் சென்றலுக்கு இங்கிலக்காய் நான் இருப்பேனே ஒளிவண்ணம் வளர்கின்ற உறக்கத்தோடு இவையெல்லாம் எளிமையாலிட்டென்னை ஈடழியப் போயினவால் குளிர் அருவி வேங்கடத்து என் கோவிந்தன் குணம் பாடி அடியத்த மேகங்காள் அபிகாத்திருப்பேனே மின்னாகத்து எழுகின்ற மேகங்காள் வேங்கடத்து தன்னாகத் திருமங்கை தங்கிய சீர்மாறுவர்க்கு என்னாகத்திடங்கொங்கை விரும்பித்தாம் நாள்தோறும் பொன்னாகம் புல்குதற்கு எம் புரிவுடைமை செப்புவினே வான் கொண்டு கிளர்ந்தெழுந்த மாமுகில்காள் வேங்கடத்து தேன் கொண்ட மரல் சிதற திரண்டேறி பொழிவீர்கள் ஊன் கொண்ட வண்டுகிறால் இரணியன உடலிடம்தான் தான் கொண்ட சரிவடைகள் தருமாகில் சாட்டுமினே ஸ்தலங்கொண்டு கிளர்ந்தெழுந்த தன்முகில்காள்
மாவலிய நிலங்கொண்டான் வேங்கடத்தே நிறந்தேறி பொழிவீர்கள் புலங்கொண்ட விலங்கனி போல் உள்மெலிய புகுந்து என்னை நலங்கொண்ட நாரணர்க்கு என் நடன நோய் செப்புமினே. சங்கமா கடல் கடைந்தான் தன்முகில்காள் வேங்கடத்துச் செங்கண்மால் சேவடி கீழ் அடிவீழ்ச்சி விண்ணப்பம் பொங்கமேல் குங்குமத்தின் குழம்பழிய புகுந்து ஒரு நாள் தங்குமேல் என் ஆவி தங்குமென்றுரையீரே. கார்காலத் தெழுகின்ற கார்முகில்காள் வேங்கடத்து போர்காலத் தெழுந்தருளி பொருகவனார் பேரு சொல்லி நீர்காலத் தெருக்கின் அம்பழைவில போல் வீழ்வேனை வால் வால் வார்காலத்தொரு நாள் தம் வாசகம் தந்தருளாரே. மதையானை போல் எழுந்த மாமுகில்காள் வேங்கடத்தை பதியாக வாழ்வீர்கள் பாம்பனையான் வார்த்தை என்னே. கதியென்றும் தானாக கருதாது ஓர் பெண் கொடிய பத செய்தார் என்னும் சொல் வையகத்தார் மதியாரே. நாகத்தின் அணையானை நன்னுதலாள் நயந்துரசை மேகத்தை வேங்கடக்கோன் விடுதூதில் விண்ணப்பம் போகத்தில் வழுவாத புதுவையருகோன் கோததமிழ் ஆகத்து வைத்துரைப்பார் அவரடியார் ஆகுவரே. விண்மாவொளி மின்வான் சலம் சங்கக்கார்மதம் நாகச் சிந்துரம் ஆண்டாள் திவ்ய திருவடிகளே சரணம். గోదాదేవి ఎంతో చక్కగా భగవంతుని యందు తన యొక్క విరహ బాధను వెలిబుచ్చుతున్నది. అది మేఘముల ద్వారా చేరవేస్తున్నది. கோதநாச்சியார் தனக்கு இருக்கின்ற அந்த தாபத்தை, விரக தாபத்தை மேகம் மூலமாக எம்பெருமானுக்கு அவள் சேர்க்க வைக்கிறார். இதுல எல்லாமே மேகங்களை பத்தி தான் இருக்கு. மேகங்காள் அப்படின்னு சம்போதனை பண்றான். வாஸ்தவமா நம்ம సంప్రదాయத்துல ఆచార్యునిக்கும் మేఘத்துக்கும் ஒரு సామ్యం ఉంది. మన సంప్రదాయంలో ఆచార్యుని మేఘంతో పోల్చడమని ఒక పద్ధతి ఉన్నది మనకు. అందువల్ల గోదాదేవి యొక్క విరహ వ్యథ అనేది క్రమక్రమంగా వర్ధిల్లుతూ ఉందట. ఈ పాశురముల ద్వారా, ఈ 10 పాశురముల ద్వారా గోదాదేవి మేఘములారా వెంకటాచలం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. అచ్చట నా యొక్క దుఃఖాన్ని మీరు ఆయనకి తెలియపరచాలి. ఇందువల్ల ఈ విషయాలంతా కూడా విన్నీల మేలాపు విరిత్తార్ పోల్ మేఘంగాడ్ అనే పాసురం ద్వారా తెలియజేస్తున్నది. ஆண்டாள் நாச்சியார் இந்த மேகங்களை பார்த்து விண்ணீல மேலாப்பு, ஆகாசத்தில் முழுக்க வியாபிச்சு இருக்கின்ற மேகங்களே, அந்த திருவேங்கடம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தென்னீர் பாய் வேங்கடம் அப்படின்னு சொல்ற. இந்த சமயத்துல நான் எவ்வளோ அழுதுன்னு இருக்கேன். என் அழுகையானது என்னுடைய பக்ஷஸ்தலத்திலேருந்து போயிட்டு இருக்கு. நீங்கோ என்னுடைய கஷ்டத்தை எம்பெருமானுக்கு தெரிவிங்கோள் அப்படின்னு சொல்லி இந்த பாசுரத்துல சொல்ற. அதே மாதிரி காமாக்னி என்ன அப்படியே தகிச்சுட்டு இருக்கு. இந்த ஆற்றானது இன்னும் எனக்கு சுகமா இல்லை, அது இன்னுமே சூடான காத்தா வருது அப்படின்னு சொல்ற. అதாவது అందువల్ల ఇచ్చట ఆ మేఘాల్ని చూచి కామాగ్ని దహించి వేస్తున్నది. ఈ మలయ మారుతం ఏదైతే ఉందో అది వీస్తున్నప్పుడు ఇంకా కూడా అది అధికంగా ఉన్నది అని చెప్పి గోదాదేవి బాధపడుతూ ఉన్నది.
ఇలా ఒక్కొక్క పాశురంలో కూడా ఒక్కొక్క వైభవం ఉన్నది. ఆ వైభవాన్ని మనం క్రమంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఈ గోదాదేవి రచించినటువంటి మేఘ సందేశాత్మకమైన ఈ దశకం అనేది ఎవరైతే అనుసంధానం చేస్తారో వాళ్ళు సదా పాదదాసులై హాస్యరసానందాన్ని அனுபவிஞ்சகலரு. கடைசியில நாகத்திரணையானைங்கிற பாசுரத்துல யார் இந்த 10 பாசுரங்களை சேவிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அவர்கள் ஸ்ரீயப்பதியினுடைய திவ்ய திருவடிகளை ஆசிரயித்து அந்த தாஸ்ய ரசானந்தத்தை பெறுவார்கள் என்பதாக முடிக்கிற ஒரு ஆச்சரியமான பாசுரங்கள் தசகம். இதை நாம் சொல்லி ஆண்டாள் நாச்சியாருடைய అనుగ్రహத்தை పెట్టి ఎంబెరుమానుடைய కృపైకి పాత్రಗಳారు. మనం ఈ ప్రకారంగా ఈ 10 పాసురాలంతా విశేషంగా చెప్పి గోదాదేవి అనుగ్రహంతో భగవంతుని యొక్క కృపకు మనం పాత్రలవుతాం. స్వస్తి. అడియన్ చిన్న